بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بچوں السلام علیکم۔ جو جنگ عظیم کا نقشہ تھا سیاسی، جنگ عظیم 2 کا، اس سے کہیں زیادہ آج دنیا فیس کر رہی ہے اس سچویشن کے سامنے۔ پوری دنیا سیاسی طور پہ، معاشی طور پر، دفاعی طور پر اور بھی مسائل جو درپیش ہے، اس پر اب کسی کا کنٹرول نہیں ہے۔ جنگ عظیم سے پہلے پھر بھی دنیا 2 بلاکس میں بٹی ہوئی تھی۔ اب تو سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ بالکل وہی پوزیشن ہے ہماری جو پہلے سلطنت عثمانیہ کو درپیش تھی۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ پاکستان سیاسی طور پر، جغرافیائی طور پر ایسا ہی ہوگا، تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں، ہم چین جیسے دوست کو چھوڑ چکے ہیں، باقی باتیں کرنے کی چھوڑ چکے ہیں، اور ہم کٹی پتنگ کی طرح ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ نہ ہم عرب دنیا کے ساتھ ہیں، نہ ہم پوری طرح امریکہ کے ساتھ ہیں، نہ ہم چائنا کے ساتھ ہیں، نہ روس کے ساتھ ہیں، نہ ہندوستان کے ساتھ ہیں۔ تو پھر انجام کیا ہوگا؟ ایران آپ پر اعتماد نہیں کرتا، نہیں کر سکتا۔ اور جس کو پکڑتے ہیں اس کے پاکستانی اسلحہ ہوتا ہے۔ تہران کے اندر اس سے آگے تک جب پکڑتے ہیں دہشت گردوں کو، تو ان کے پاس پاکستانی اسلحہ ہوتا ہے۔ کیسے بھی لوگ یقین کریں گے جبکہ ہمارا وہ ملک جس کے ساتھ ہم روحانی طور پہ بھی ایک ہیں، جسمانی طور پہ بھی ایک ہیں، جسے سب سے پہلے ہمیں تسلیم کیا تھا
وہ جب اس قسم کے اسلحے کو دیکھ رہا ہے تو ہم پر اعتبار کوئی کیوں کرے گا؟ ہمارے ایک مجھے خدشہ ہے، یہ افغانستان کے اندر جو کچھ آج ہم نے کیا ہے، سب مبارکباد وصول کر رہے ہیں. ہم نے وہاں دہشت گردوں جا کے صفائی ہستی سے مٹا دیا ہے. اور آپ کو بھی مبارک کہ پاکستان اس کے بعد امن کی سرزمین بن جائے گا. اتنے سادہ آپ کیوں ہیں؟ ہمارے جرنیلوں کا اصل میں شروع سے ہی میرے رابطے بھی ملنا جلنا اپنے پاکستان کے جرنیلوں سے رہا ہے. ہم ایک کیبنٹ میں میرے ساتھ میجر جنرل مجید خان صاحب تھے چکوال والے. ایک کیبنٹ میں ایک اور جنرل تھے، جنرل جمال سید میاں. اب وہ غالباً پیداوار کے وزیر تھے یا دفاع کے تھے. تو انہوں نے بے تکلفی ہو گئی، 7 سیٹ تھی. تو وہ جب ہمارے لیے کوئی چائے یا دوسری چیزیں آتی تو ان سے چیزیں چرا کے اپنی جیبیں بھر لیتے. اب یہ کبھی آپ سوچیں گے، میں نے تو دیکھا ہوا ہے، ان آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. تو میں بے تکلفی پہ میں پوچھتا، جنرل یہ کیا کرتے ہو؟ تمہاری بڑی ہسٹری شدہ یونیفارم بھی ہے، پھر بھی اس میں بھی اتنے مال چھپا کے لے جاتے ہو. کہتے یار جو موت میں آتا ہے کہیں سے بھی آئے اٹھا لینا چاہیے. اب یہ تو ہے ہمارے کور کمانڈر جمال سید میاں کو، شاید اب فوت ہو چکے ہیں یا زندہ ہیں. ان کے بھائی بھی میجر جنرل تھے، پھر وہ بھی بن گئے کور کمانڈر کہیں کے. اب ایک تھنکنگ ہے پاکستان کا، جو مال آ جائے بس اٹھا کر لے جاؤ. اور جنرل تو اپنے آپ کو ان معاملات کا مالک سمجھتے ہیں، پورے سویلین کو اپنا غلام سمجھتے ہیں. اب دیکھیں تھوڑی سی عزت جو ایئر فورس کی بن گئی تھی اس کو آپ استعمال کر رہے ہیں ان کے گھر کے اندر جا کے. اپنا بارڈر آپ سیف کر نہیں سکتے. ایک انتہائی کمپلیکیٹڈ ایشو بن جاتا ہے دوسرے کے سرزمین پہ جا کے. اور ہمارا ہی
टीवी कह रहा है, कमेंट कह रही है कि 70 आदमी के कभी कहते हैं इससे भी ज्यादा उनके मारे हैं। आपने मार दिए। पाकिस्तान अमन का जजीरा बन गया। इधर वाले भी जो है उनको तीरा के अंदर रहने नहीं दे रहे, तीरा भी खाली करवा रहे हैं। ये जो कुछ आप कर रहे हैं भुगतेंगी हमारी आने वाली नस्लें। जंग छेड़ना तो आसान है, फिर और कुव्वतें शामिल होती जाती है। बैन अवी ताकतें आ जाती हैं, दूसरा आ जाते हैं, और जहाँ पे जंग हो रही है वो जगह सबसे ज्यादा उसका पेंच उसी को लेना पड़ता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान तबाह होंगे। इंडिया से पहले ही हमारी जंग है। हमारे देहात में कहते हैं ना कि जो किराए पे के लोगों से कत्ल करवाते हैं अपनी जंग में दोस्तों को या किराए के लोगों को, वो तो उनको परवाह भी नहीं होती कि कत्ल का एफआईआर तो उन्हीं मालकों पे होंगे ना। वो आराम से 5-7 आदमी कत्ल करके चले जाते हैं। अब पर्चा किस पे होगा? किराए के कातलों पे तो नहीं होगा। और फिर आप लड़ते वो घर ही तबाह हो जाते हैं। ये सादा मिसाल मैं दे रहा हूं। हम क्यों लोगों के बातों में आके आपके पाले हुए तालिबान किसने पाले हैं? इसकी जिम्मेदारी तो डाल दो, किसी पे डाल दो। फिर जी ये जी इमरान खान ने उनको पाकिस्तान में बसाया। अब पहले भी ये बताओ उनको तालिबान को बनाया किसने है? यही हमारी जनरल बाबर से पूछ लो, उसकी कब्र पे खड़े होके पूछ लो, कागजात में देख लो। अगर आपकी याददाश्त इतनी कमजोर है, तालिबान हमारे बनाए हुए हैं। कहीं किसी स्टेप पे, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे मुज़ाकरात आप उनके साथ जारी रखे रहे हैं। उनको आप असर देते हैं, अफगानिस्तान में जाओ, वहां के लोगों को कत्ल करो। और आज भी कब्रें जो बनाई जा रही हैं सैकड़ों की तादाद में। तो ये सिचुएशन आई कैसे? ठीक है कि अफगानिस्तान ने हमारे बनते ही हमारा साथ नहीं दिया। उसका ख्याल यही था कि ड्यूरिंग लाइन जो है उसको हम नहीं बना दे रखते। उसमें वहां पे भी आप ड्यूरिंग लाइन के जो शुमाली वजीरिस्तान के दूसरे रेफरेंडम करा रहे थे, कुछ करा रहे थे। यूरोप ने कितने रेफरेंडम कराए, अमेरिका ने कितने कराए, और पाकिस्तान भी सलट और चटागांग रेफरेंडम वहां के वोटों से रेफरेंडम की वजह से हमारे साथ आया था।
पाकिस्तान बलूचिस्तान में बना तो वो भी रेफरेंडम की तरफ से पाकिस्तान बना। अब आप हैं मुहाफिज पाकिस्तान, आप ज़हीन तरीन लोग हैं, हम आपके गुलाम हैं। आसिम मुनीर साहब जो हैं ये तो उनसे बढ़ के, अभी कोई कह रहा था फिर मुझे पकड़ोगे, कि एक जहाज का रो रहे थे और रोते रहेंगे। जो 10 अरब का खरीदा क्या है, वो कहते हैं उससे भी ज्यादा कीमती खरीद लिया गया है मिलिट्री वालों ने। इस मुल्क के साथ करना क्या चाहते हो? अगर 10-12 अरब का उन्होंने भी ले लिया, 10 अरब का इन्होंने भी ले लिया, तो खुदा का खौफ करो। क्यों इस मुल्क की हड्डियों से बोटियां वो निकाल के खा रहे हो? कातिल न बनो। ये तो नईब सी जान बची है पाकिस्तान की। मैं तो अब बैठ के यहाँ कुछ कर नहीं सकता। मैं सारा दिन इन्हीं बातों को सुनता रहता हूँ और महसूस होता है कि मैं बेबस हूँ। मेरे बस में होता तो अफगानिस्तान के ये वहां तक पहुंचने से पहले इसको कई मराहल थे, मैं खत्म कर चुका होता। मैं से मुराद पाकिस्तान के अवाम, उनकी पार्लियामेंट तो आने दो। वो जो ही मैंडेट देते हैं किसी को, उसको उठा के आप जेल में डाल देते हो। अब क्या करें? या अल्लाह आपने हमारा मुकद्दर कैसा बनाया है। ये आगे आ जाते हैं। मैं आपको मेजर जमाल सैद मियां का, हालांकि मामूली सी बात है, मगर वहां यहां भूख इतनी है कि मेरे सामने एक कोर कमांडर बैठ के वो चीजों को छुपा जेबें भर रहा है। नोटों की भी नहीं, डॉलरों की भी नहीं, कोई उसमें फ्रूट, कोई ड्राई फ्रूट, कोई दूसरी चीजें ठोस रहा है। और ये कोर कमांडर ये बैठे हुए जो, ये तो डॉलरों की दुनिया में खेल रहे हैं। ये गजा को इनकार करेंगे? हमारी तो कोई लीडरशिप रह ही नहीं गई। एक तो हर चीज पर कंट्रोल कर लिया है, और अगर कोई हम नाम ले रहे, कहते हैं नाम ना लो। मुझे बार बार लोगों से अभी तक कहलवा रहे हैं कि आप जी आसिम मुनीर साहब का नाम ना ले। मैंने कहा क्यों? वो तो हमारा चीफ है, फील्ड मार्शल है। इस मुल्क का मुकद्दर वही उसके हाथ में है, उसे जिक्र भी ना करे। दूसरे का क्या कहते हैं नाम ना ले, टीवी पे भी उसका नाम नहीं आने देते। कोई नाम ले तो उसको भी मारते हैं। वो है इमरान खान, कभी टीवी पे उनका नाम लेके तो देखे।
پاکستان کے لوگوں نے اپنا مقدر اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے. اب میں کیا کروں؟ میں ان کا نام عزت سے تو لے سکتا ہوں، جناب فیلڈ مارشل، چیف فورسز وغیرہ وغیرہ، متضلع العالی دامت برکاتہم، میں اس طریقے سے لے سکتا ہوں نا. آپ نے ہمارا مقدر آپ نے ہاتھوں میں لے لیا ہے، چھین لیا ہے، پر ہم آپ سے تو گلہ نہیں کر سکتے، اللہ سے تو کریں گے. کیا خدا اس سے تو ہمارا مقدر بہتر بنا دے. اے کرم کرنے والے، ہمارا مقدر ان رمضان شریف کا واسطہ دے کے کہتے ہیں، اس عاصم منیر کے ہاتھوں میں جو مقدر ہے اس سے پاکستان کو بہتر مقدر دے دے. یہ پھر بھاگتے ہوئے آئیں گے، پکڑیں گے، جیسے ہر کارے آ کے ہاتھوں میں لاٹھیاں لے کے اٹھو، یہ نہ بات کرو، وہ نہ کرو. لیکن میں سمجھتا ہوں آپ بڑے بہادر ہیں. آپ 3 بارڈرز پہ جنگ لڑے، چوتھا بارڈر آپ کا سمندر ہے، وہ آپ نے امریکہ کو دے دیا ہوا ہے. جو آپ کا ساحل سمندر ہے وہ آپ نے امریکہ کو دے دیا ہے. بس ٹھیک ہے، خوش رہے. غزہ والے بھی یہاں ہیں کھڑے، وہ غزہ جانے، وہ جانے، مدینہ جانے اور مکہ جانے. آپ کو مبارک.